Okay, dear student friends. So welcome back to the next part or the second part of chapter 7, control and coordination. Before starting, let us observe a few videos. So you can see here, sir is not moving his leg voluntarily, but it is not under his control. Even if he tries to hold it strongly, still the leg will show contractions. This is an involuntary movement. This is another involuntary movement wherein the pupil of the eye will contract and relax according to the intensity of the light so that it can protect the retina or inner part of the eye, which is totally involuntary in nature. This is reflex action. So in these videos, you observe that I have tried to demonstrate the involuntary movements. So in the first video, where I really thank our Hindi sir, Hiramat sir, for his cooperation. So you can see that when I'm hitting his knee, his leg starts to move. In the second case, where an eye is being shown, when I put flashlight on this child's eye, the pupil starts to contract. Okay, the iris part, the brown colored part is called as iris. You can observe that it shows a contraction, and that black colored area, that is the pupil, it contracts and relaxes. Its radius reduces and expands. Okay, that is also an involuntary mechanism. It is not under our control. Why it is done is because to protect the eye from a high intensity light. When large amount of light enters into the eye, it may harm the retina or the internal part of the eye. So in the third video, you observe that when that incense stick is brought near to the child's leg, involuntarily he jumps out of pain, okay, and shouts. So mainly he tries to move away from that hazardous condition or that pain. This is also an involuntary reaction to the stimulus. So this is in all these three videos, you observe that there is a sudden response to the stimulus. Okay, so this response is not under the control. It is just a spontaneous response. This type of response we call it as reflex action. Okay, so reflex action is the involuntary response to a stimulus. Reflex action plays a very important role in survival of an organism because it will prevent the further damage. Okay, that is the main advantage of reflex action. Imagine that you are going by the side of the road. Suddenly you will hear a honking of a vehicle, very loud horn. Okay, so that time you will not try to turn back and observe what is going on. You will simply what you are going to do, you will first jump out of the road. Okay, ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ನ್ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಸಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊದಲ ಕೈ ಅದನ್ನ ಹಿಂದ್ ತಗೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎದಕ್ ಸುಡ್ತು, ಏನ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಡ್ ಟು ಅವರ್ effector muscles. Okay, so this is what the reflex action. Now let us try to understand how exactly the reflex action work. Okay, pathway taken by impulses in reflex action are called reflex arc. Okay, so ಯಾವ path ತಗೋತೈತಲ್ಲ, nerve impulse ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. Okay,
Now let us try to understand what are the components of a reflex arc. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿಂದ ಇಲ್ಲೈತಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡೇನ ಏನಾಗತ್ತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ ಕಳಿಸೋ ಬದಲಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತಿ, ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮದ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತ. ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಕೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಕೋ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Okay, so this is how the reflex arc will function. Okay, now let us see the components of the reflex arc. So it has 5 components. First one is the sense organ. Sense organ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಪೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಐ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಯಿ ಓಡ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ. ನಂತರ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದು ಒಂದೇದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅವರ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸಾನ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸಾನ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟಾನ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಒಳಗ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ, ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಒಳಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸೈಟಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐತಂತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಎಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಅಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡಕಿರತಿ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಇಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿರೋದು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ನಮ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಜನರಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಎದಕ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸುಟ್ಟಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೋವು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ನೋವು ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ is nothing but a sudden involuntary response to the stimulus. Okay, that is called as a reflex action. Reflex action ಯಾವ ಪಾತ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಒಳಗ 5 ಏನದಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಐತಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡೈತಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಿಂದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ.
ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನಿಂದ ಏನಾಕೋ ಆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಸಲ್ ಅದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದ ತನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ರೇನ್ ತನಕ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ರೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುಡಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇನ್ ಸೌಕಾಶಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವರ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಜನರಲಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದೇನ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೋ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಅನಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ immediate response to harmful stimulus. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೈಯನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. So now let us come to the components of a nervous system. So here what you are observing is our nervous system. You can see here on the top in the head you find the presence of a brain. Okay, so brain admele, this is the brain, right, and this is the spinal cord. Now vertebral column ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೈತಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು CNS, ಇನ್ನೊಂದು PNS ಅಂಡ್ ANS. CNS ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೊಳಗ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಒಂದೈತಿ ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ, ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡಕ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವು ಮೇನ್, ಇವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವು ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಐತಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಪ್ ಒಳಗೂ ನಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋವು ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ CPU ಐತಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾನಿಟರ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ, ಮೌಸ್ ಅದಾವ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ವೈರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ.
ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಎಷ್ಟೋ ವೈರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಾವ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ PNS, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. PNS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ the PNS, peripheral nervous system. Okay, so ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಮ್ದೇನಿದ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬೋನಿ ಕೇಸ್. ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cranium, the brain case. ಫುಲ್ ಬೋನ್ ಅದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು, ಎಲುಬಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಹಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ನರಗಳು ಏನಿರಲ್ಲ, ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನರ್ವೇಟ್ ಅವರ್ ಇಯರ್, ಐಸ್, ಓಕೆ, ನೋಸ್, ಟಂಗ್, ಯುವರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cranial nerves. ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದ the bony socket in which you find the presence of the brain. Cranial nerves ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there are 12 pairs. 12 pairs of cranial nerves. Okay, and then spinal nerves. ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್, ಅವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೈತಿ. ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಸ್ ನಡಕಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ, ಒಂದೊಂದ್ ಪೇರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಐತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ 32 ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇರ್ತಾವ. ಇದ್ರ ನಡಕ್ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇಂದ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಇವೇನು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 32 ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಅದಾವ. ಹಾಗಾಗಿ 32 pairs of a spinal nerve are there. Okay, ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್? 32 pairs. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so that is what the spinal nerves. Okay, so these are the main two components, physical components of a nervous system. One, the central nervous system, which includes brain and spinal cord, and the second one is a peripheral nervous system, which include cranial nerves. Cranial nerves ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನರ್ವ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಅವು cranial nerves. ಆಮೇಲೆ spinal nerves, those are the nerves which will come out of the spinal cord. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ 12 ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ 32 ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ನೀವು ಹೆದರ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನೀವು ಓಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಕೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಸಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಿರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಓಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, so these are the components of a nervous system. Next, let us study these nervous systems one by one.
First, we shall take up the structure of a human brain. We shall see this in the next upcoming classes, structure of the human brain. Okay. Till then, take care and keep enlightening yourself. Thank you very much.